Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами сейчас будем показывать действие продукции декоративной косметики на нашей модели. Итак, я сейчас приглашаю сюда нашу Илву. Проходи, пожалуйста, сюда, присаживайся. И первое, с чего мы начнем удивительное преображение с помощью нашей потрясающей продукции, это с очищения лица. Для этого мы берем 2 спонжа, созданных на основе морских водорослей. Удивительные спонжи, опущенные в теплую воду, становятся мягкими, нежными и позволяют не только идеально очистить кожу лица, но позволяет и сделать массаж кожи лица. И для очищения мы берем гель. Гель для умывания компании Тианде. Наносим по одной небольшой капле на каждый спонжик и начинаем процедуру очищения. Очищение начинаем снизу, с области подбородка, щеки, носик, лоб. И мягкими, нежными, быстрыми движениями проводим процедуру умывания. А спонжи, как я уже говорила, это идеальное и очищение, и массаж лица. Итак, мы подготавливаем лицо к нанесению декоративной косметики. Вот это первый шаг, первый момент. Еще раз споласкиваем спонжи, отжимаем и убираем остатки геля с лица. Лицо становится чистым, поры освобождаются, и готово оно к следующей глубинной очистке кожи лица. А глубинную очистку кожи лица мы будем осуществлять с помощью универсального пилинга, который можно использовать в любой части тела и, главное, на лице. И еще хочу вам показать 2 вида спонжа, которые тоже удивительные, на основе естественной растительной, позволяющие нам проводить процедуру глубинного очищения с помощью универсального пилинга. В данном случае мы используем огуречный универсальный пилинг. Их достаточное количество разных основ, разных видов в нашей компании Тианде. Итак, мы берем и наносим спонжиками, которые благодатно отдают содержимое универсального пилинга лицу. И легкими массажными движениями, руками, даже слегка вот такими волнообразными движениями, мы проводим глубокую очистку с помощью пилинга, универсального пилинга, предоставленного нам компанией Тианде. Итак, уже чувствую, как на кончиках пальцев начинают прощупываться катышки. Катышки – это верхний слой уже отмерзшей кожи, который мы убираем и тем самым показываем истинную красоту, белизну лица. И с помощью этих спонжиков, опять же, мы убираем все остатки, все катышки, образовавшиеся с помощью вот этого универсального пилинга с лица.
мы их убираем, и лицо вашему вниманию уже становится более светлое, более сияющее, чистое, дышащее, подготовленное к следующему этапу, к этапу нанесения тоника. Итак, следующий шаг – это использование тоника для лица из серии 20-30-40. Универсальный тоник, который и очищает остатки универсального пилинга, очищает поры, тонизирует кожу лица и подготавливает ее к восприятию, к принятию крема для глаз и крема для лица. Крем для кожи вокруг глаз и крем для лица. Итак, мы с вами посмотрели первый этап подготовки к потрясающему результату. Это этап очищения лица. И вашему вниманию сейчас будет предоставлена следующая часть нашей работы. Ну и для следующего этапа нашей удивительной работы, для волшебства по красоте, я вашему вниманию предоставляю художника-визажиста Залейте Агиту. Прошу, Агита. Вот это человек, специалист, который нам на профессиональном уровне покажет, как удивительно работает продукция T&D в секторе декоративной косметики. Mani sauc Agita Zālīte, es esmu mākslinieca vizāžiste un mākslinieca gleznotāja. Es esmu beigusi Franču Make Up Forever akadēmijas kursus make-upā, un es arī esmu make-up kursu pasniedzēja. Šodien jums gribētu parādīt, kā ar šiem brīnišķīgiem T&D produktiem mēs varam uz modeles izveidot lielisku dienas biznesa make-upu. Sāksim mūsu dienas biznesa make-upu uzklāšanu ar pamatu sagatavošanu. Un tad mēs izmantosim dienas krēmu no T&D produkcijas uz sejas un apkārt acīm arī T&D speciālo krēmu, kas ir paredzēts uzklāšanai tieši acu zonā. Uzklāt vajadzētu sākt ar no sākuma sejas vidusdaļā, un tad pamazām to krēmu izlīdzina uz sejas sāniem un uz leju. Tālāk mums tagad seja sagatavota ir tonālā krēma uzklāšanai,
Un tad ņemam tonālo krēmu. No sākuma mums ir jānoskaidro vai jāsameklē ideāla krāsa tonālam krēmam, lai viņi pēc iespējas saplūstu ar sejas toni. To mēs varam pārbaudīt vairākos veidos. Šeit uz rokas iekšpusītes uzklājam nedaudz tonālā krēma un izlīdzinām un paskatāmies, vai tas tonis saplūst ar ādas krāsu vai tomēr ne, un jāpiemeklē citas. Pēc šī man liekas, ka šis tonālais krēms būs labs. Šeit dekoltē zonā mēs pamēģinām arī, kā mums dara tonālā seja un tonālā krēma krāsa. Liekas, ka šis būs labs, un tāpēc mēs varam sākt uzklāt tonālo krēmu uz sejas. Tieši tāpat kā dienas krēmu, ko mēs uzklājam pamatā, mēs sākam klāt viņu no sejas centra, uz malām un uz leju. Tonālo krēmu var klāt vairākos veidos. Tad ar sūklīšu palīdzību šādu te var klāt tonālo krēmu. Var klāt ar otiņu, var klāt tikai lielāku otiņu, tad vēlams būtu paņemt. Man mīļākais veids tonālā krēma uzklāšanai ir strādāt ar rokām. Priekš manis ir visērtāk. Svarīgi ievērot krēma klāšanas virzienu, tāpēc, lai pēc iespējas visi matiņi augšanas virzienā būtu noklāti ar tonālo krēmu. Tad tonālais krēms ir jāklāj arī, protams, uz acu plakstiņiem, jo tas mums būs pamats tālāk meikapam, ēnu uzklāšanai. По-моему, Света может что-нибудь сказать. Ой. Сейчас я буду еще вот где-то вот пару минут. Да. Может, поговорите чуть-чуть, что-нибудь показать. Вот пока мажете, пока мне потом текст может быть еще. Рассказывайте, хорошо. Svarīgi pēc dienas krēma uzklāšanas, pamata uzklāšanas, nomazgāt rokas, lai ir tīras, lai nav pārpalikuma uz rokām no dienas krēma, lai nesajaucas kopā, lai tas neietekmē tonālā krēma klājumu. Šeit svarīgi, klājot tonālo krēmu uz acu plakstiņiem, svarīgi ir pieturēt ādu, piepacelt un izlīdzināt kārtīgi tās ādas krociņās tonālo krēmu, lai viņš tur nesastājās, lai mums sanāktu meikaps pēc iespējas kvalitatīvāks, lai tas netraucētu uzklāt ēnas un nebojāties skaitienu. Тональный крем для лица очень легко и мягко наносится, и тем самым мы можем завуалировать те зоны, которые не нужно выделять. И какие-то погрешности на коже лица, например, затененная темная часть нижнего века, она скрывается за этим тональным кремом. Если еще какие-то нюансы есть в лице, они тоже легко визуально убираются с помощью вот этого удивительного тонального крема.
Svarīgi tonālo krēmu šeit sejas apakšējā daļā uzmanīgi sapludināt uz kakla pusi, lai nesanāk tās robežas šeit zoda līnijā, kur sākās kakls. Tagad mums tonālais krēms būs uzklāts. Varēsim ķerties nākamam posmam klāt. Jau tātad piepūderēt seju, lai jūs varētu jau tālāk sākt ķerties klāt acīm un pārējai sejai. Es izmantošu T&D kompakto pūderi, kurš ir šeit pieejams 5 dažādos veidos. Paskatīšos, kurš šī kompaktā pūdera tonis labāk derēs modelis sejas krāsas. Izvēlēšos šo. Strādājot ar šo kompakto pūderi, piepūderēt seju, es uzreiz jau nedaudz arī taisīšu sejas korekciju. Ko nozīmē sejas korekcija? Ideālā tāda sejas forma skaitās ovāls. Ja? Tātad parasti tiek izcelts ar gaišāku toni pūdera sejas vidusdaļa. Tiek vairāk, kur pievērst uzmanību acīm, sejas vidusdaļai, un tiek ar tumšāko pūderi tiek savukārt apstrādāta sejas sānu daļa. Rezultātā arī sanāk, kad vairāk izceļās tieši mums centrālā daļa. Tad izmantošu šo te sponžu. Viena pusītis ar viņu ņemšu gaišo, šo te no gaišās daļas, un ar otru pusīti ņemšu no tumšās daļas. Un tad, kā jau es teicu, ar gaišāko kompakto pūderi es apstrādāšu sejas vidusdaļu. Šādi te ar sponžu palīdzību viegli iepresēju viņu. Un rezultātā sanāk, kad tas tā kā noslēdzams tonāla sejas sagatavošanu make-up uzklāšanai. Tad ar gaišo vēl šeit arī virsvaigu kauliem. Pirms uzklāt tuvu acu zonai, paskatieties vēlreiz, vai nevajag izlīdzināt tonālo krema kārtiņu. Tad viņš mēdz sastāties. Tāpatās arī piepūdrēsim plakstiņu. Arī paskatāmies, izlīdzinām tonālo krēmu. Viņš nav sastājies nekur. Un tad piepūdrējam. Tāpat arī otrajā acī. Šie sponži ir ļoti ērti lietošanā, ar viņiem var tikt arī klāt pie tādām šaurākām vietiņām, pievirs starp aci un degunu. Tāpat arī ir ērti ar viņiem piepūderēt lielākus laukumus. Un tagad es ņemu ar otru pusi, kā es teicu, no tumšākās pusītes, un ar to es piepūderēšu gar sejas ovālu sānu daļā piepūderēšu. Arī un zemvaigu kaulu.
Drīz mums seja sagatavota meikapam. Šeit arī uzmanīgi salaižam tātad kopā kompakto puderi ar kakla ādu, lai sanāk, lai nesanāk tāda maska, lai būtu vienmērīgi skaista pārēja. Baudām vēlreiz, lai viss ir labi mums izdevies. Tā, tagad mums modeli ir gatava. Jau priekš skaista biznesa meikapa. Tātad tagad ķeramies klāt acīm. Sāksim ar to, kad iezīmēsim acis ar kontūru zīmuli. Lai ievilktu skaistu acu kontūru, mums vajadzētu lietot labi uzasinātu zīmuli. Tad uzasinām zīmuli un ķeramies klāt acis kontūras iezīmēšanai. Tas ir jādara virzienā no ārējā acis kaktiņa ar mazām īsām kustībām. Iezīmējam starp skropsu saknītēm. Modelē jātur acis cietira, un mēs varam to izdarīt. Un sākam iezīmēt. Uz rokas pamēģinām, kā mūsu zīmols darbojās. Un rūpīgi iezīmējam starp skropsu saknītēm. Paskatīsimies, kā nāk. Tagad jau var redzēt, kā izskatās, kad ir iezīmēts nedaudz, un kā izskatās tajā acī, kurai nav iezīmēts. Jau var redzēt, kā izceļās acis. Aizies, lūdzu. Tātad, lai iezīmētu acis kontūru, var izmantot arī tumšu brūnu zīmuli, var izmantot melnu zīmuli. Tātad, tas ir atkarībā no acu krāsas un atkarībā no tā, kādu skropsu tušu pēc tam lietosiet arī vai melnu vai brūnu. Tad to pašu izdarām arī otrajā acī. Āda drusciņi jāpiepaceļ. Tā kā drusciņi jāpastīp, lai labāk tiktu klāt visām skropsu saknītēm. Skatīsimies. Tātad līnijas galu vajadzētu uztaisīt tievāku iezīmēt, lai viņš nav, lai nebeidzās strupa, bet lai tā kā pamazām izgaista. Var nedaudz līniju vilkt garāk nekā tālāk aiz skropsu saknītēm. Rezultātā vizuāli mēs acis nedaudz pagarināsim. Tagad, lai nostiprinātu kontūru zīmolu, lai viņš labāk turētos, ņemsim ēnas. Vienas no ēnām, kuras mēs izmantosim arī tālāk meikapā. Un otiņu. Un mūsu ēnu otiņu. Tad ņemsim tumšās ēnas, kas ir līdzīgas mūsu zīmoli. Uzklātai zīmekļos pamēģināsim kādas uz rokas, kāds ir tonītis.
Un tad tieši pat, kur ievilkām virsmu. Iezīmējam turpat, sapludinam ar ēnu šo iezīmēto līniju. Tā, tad, kad mums ir acis augšējais plakstiņš iezīmēts, mēs varam sākt uzklāt mūsu dienas meikapa ēnas. Tātad acu ēnošanai viss tāds labākais veids, kā izsākt acis, ir izmantot trīs toņu ēnas. Gaišākas, tad ir tādas, ar ko mēs izceļam acis plakstiņu un zonu zem uzacīm. Tad arī vidēji toņu ēnas, ar kurām mēs tā kā izīmējam pamatni, plakstiņu pamatni. Un pašas tumšākās ēnas, ar kurām mēs savukārt izīmējam tā kā šī acis ārējo stūrīti. Tātad sākšu ar gaišākajām ēnām. Tīru otiņu. Ņemu gaišās ēnas no šīs te ēnu paletes. Varētu izmantot arī, šī te ir laba kombinācija no J&D produktiem. Te jau ir 3 toņi salikti, kurus varētu arī izmantot biznesa meikapam, bet šajā gadījumā es izmantošu šo te ēnu paletīti. Sajaukšu kopā pašu gaišāko ar šādu miesas krāsu. Sajaukšu uz rokas. Un tātad pašu gaišāko toni mēs klājam uz plakstiņa. Viens plakstiņš jau mums ir zīmēts. Liekam gaišo toni līdz pat plakstiņa pamatnē. Šeit, kur var redzēt tādu pašu dziļāko vietu, kur beidzās plakstiņš un sākās jau zona zem uzates. Un ar šo gaišo toni iezīmējam arī šo te punktu, kur ir uzacis vislielākais izliekums. Un ar citu otiņu paņemam, ar šo te paņemam izlīdzinām, lai nav asa robeža. Tā, tālāk tad ņemam vidējā toņa ēnas. Vidējā toņa ēnām es izmantošu šoreiz šīs te violetās ēnas no 3 krāsu paletītes. Tātad ar vidējā toņa ēnām mēs iezīmējam plakstiņa pamatni virzienā no plakstiņa ārējā stūra uz iekšējā stūra pusi. Izīmējam plakstiņa pamatu. Un tātad arī otram plakstiņam. Sākot no ārējā stūra uz iekšējā stūra pusi.
Tātad, ja darba gaitā izskatās, ka nav pietiekoši plakstiņš iezīmēts, var gadīties, kad izvēlētais tonis ir pagājuši, ka viņš pietiekami neizsīt plakstiņu. Tad varam uz rokas sajaukt toni, kas mums ir labāk piemērots, ja nav neviens gatavs tonis, piemēram, no krāsu paletītes. Es šajā gadījumā drusciņu pielikšu klāt šo te palēko toni, jo man izskatās, ka vajag tumšāku toni, lai plakstiņš labāk izceltos. Vajag atcerēties, kad vistumšākais tonis parasti būs tur, kur tikko ir paņemts ēna tonis, tur, kur rotiņa pirmoreiz pieskarās, tur būs vistumšākais, jo tad ir visvairāk pigments pašā sākumā. Un to arī var izmantot, zinot, kā pareizi klāt ēnas, tātad no ārējā stūrīša virzienā uz iekšējo. Tātad sākt ar rotiņu tieši no ārējā stūra darboties. Tātad vienmēr, kad ir uzklāts tonis ēnas, tad pēc tam vajag izpludināt viņu, sapludināt kopā ar iepriekšējo toni, lai nesanāktu asas robežas. Tātad tagad mēs jau varam ņemt pašu tumšāko toni un iezīmēt šajā gadījumā šo te stūrīti pie plakstiņa pamatnes. Tādu kā trīsstūrīti. Un pēc tam viņu sapludinu, iepludinu kopā ar vidējā tonē. Un otrajā acī to pašu. Un sapludinam. Tā, tagad mums augšējais plakstiņš ir ieklāts ar ēnām. Mēs varam ķerties klāt apakšējiem plakstiņam. Apakšējo plakstiņu var iezīmēt ar kontūru zīmuli. Piemēram, varētu ņemt pelēku zīmuli. Pēc manas pieredzes es ieteiktu ņemt apakšējā plakstiņa iezīmēšanai gaišāku zīmuli, lai nesanāktu tik asi iezīmēta acis apakšējā daļa. Bet kontūru zīmoli lietot nav obligāti. Var iezīmēt ar rotiņu un ar ēnām viegli iezīmēt. Un ar to arī būs nedaudz maigi izcelta skropstu apakšējā līnija un varēs ķerties klāt skropstu tušē. Šajā gadījumā es tātad ar pelēko zīmolu nedaudz iezīmēšu. Apakšējās līnijas iezīmēšanai arī sākam no ārējās malas. Tonis izteiktāks var būt šeit ārējā daļā, un tālāk jau viņš maigi, kā paliek maigi izgaistoši. Arī ar zīmolu tiek strādāts pa skropstu saknītēm, iezīmēts starp skropstu saknītēm. Tad pārbaudām, vai ir apmēram vienādi iezīmēts abām acīm. Un apakšējā daļā kontūru zīmoli arī nostiprinām ar otiņu.
jebkura rotiņa, ar kuru mēs esam paņēmuši tātad vai nu tumšākā toņa ēnas vai vidējā toņa ēnas. Tātad viegli iepresējam ēnas tajā vietā, kur mēs esam pirms tam ievilkuši ar zīmolu. Un izpludinām, ja nav asa līnija, izpludinām maigi uz leju. Meitenei acis ir iezīmētas. Varam ķerties klāt skropstu uzkrāsošanai. Tātad ņemšam šo te T&D skropstušu, Glam Lash. Man šī skropstuša ļoti patīk, viņai ir brīnišķīga otiņa, smalka, ar kur vēl labi uzklāt. Par skropstu tušām runājot, ja skropstas ir garas, tad vajadzētu izvēlēties skropstu tušu, kas ir apjomu veidojoša. Un savukārt, ja skropstas ir īsākas, tad vajadzētu izvēlēties skropstu tušu, kura ir pagarinoša. Mūsu modelē ir brīnišķīgi skaistas skropstas. Kā mēs skaties lejā. Un mēs varam izmantot šo skropstu tušu. Kurai ir smalka birstīte, ar kuru savukārt mēs varēsim uzklāt ļoti labi šo skropstu tušu vairākās kārtās. Tātad labāk uzklāt skropstu tušu ir 2-3 plānas kārtiņas nekā vienu tādu biezu saķepušu. Ja? Nevajadzētu aizmirst ar skropstu tušu noklāt arī skropstas iekšējā acu kaktiņā un ārējā acu kaktiņā. Tātad ļoti rūpīgi nokrāsot visā garumā skropstas. Un tad ļoti uzmanīgi, viegli pieskaroties, iekrāsojam daudz arī apakšējās skropstas. Ļoti rūpīgi, lai mēs tiktu klāt arī skropstām ārējā acu kaktiņā. Dažreiz var izmantot arī, tad ir vēl maigāku efektu var iegūt. Piemēram, jūs augšējās skropstas krāso ar melnu skropstu tušu un apakšējās krāso ar brūnu. Tātad rezultātā ir vēl maigāks un gaistošāks efekts acīm. Tātad vēlreiz trešo kārtu klāju tagad skropstu tušu. Tātad 3 plānas kārtiņas. Tā acis mums ir iezīmētas
krāsotas skaisti. Tālāk mēs nedaudz uzakcentēsim uz acis. Kā to izdarīt? Uzads zīmols mums nav, bet mēs varam izmantot acu zīmoli. Paņemt rotiņu acu zīmoli. Un es pievienošu arī nedaudz lūpu zīmolu, uzjaukšu dabīgu toni uz rokas, pēc iespējas tuvāku mūsu modelis uzads tonim. Un viegla rotiņu pa uzads augšējo līniju, viegla rotiņu iezīmēju. Nevajadzētu zīmēt uzreiz ar zīmolu uz uzads, jo tad sanāks līnija pa asu. Ļoti, ļoti viegli. Nedaudz kaut ko var arī piekuriģēt formu ar šo te uzads korekciju. Vizuāli piekuriģēt formu. Pēc tam mēs ņemam šo te virstīti, uzads virstīti un saķemmējam virzienā no iekšpuses uz augšu uz āru. Tagad mums seja ir acis, mēs esam pabeiguši. Nedaudz tālāk pietonēsim seju ar bronzeri. Šis ir ļoti labs bronzeris, pēc manām domām, jo ar viņu var arī gan iezīmēt sejas toni un iegūstot vieglu iedeguma efektu, gan pie reizes var arī turpināt sejas korekciju, jo šis bronzeris sastāv no 5 dažādiem toņiem un no 4 toņiem. Un vienā maliņā ir baltais tonis, tātad šo bronzeri sajaucot kopā ar balto, mēs iegūstam gaišu toni. Un tātad to gaišo mēs tāpatās kā ar kompakto pūderi mēs lietojam gaišāku un tumšāku. Tāpat arī ar bronzeri mēs varam turpināt piekuriķēt seju, gaišāko lietojot uzvaigu kauliem un pieres vidusdaļā. Un tāpat deguna vidusdaļā un uz zoda. Un savukārt no tumšākās puses, no totiņām tumšāko, un gar sejas ovālu, zabaigu kauliem. Tātad sejas korekcija ar bronzeri. Tālāk ķeramies klāt lūpām. Pirms lūpu krāsas uzklāšanas samitrinam lūpas ar lūpu balzāmu. Tas mums atvieglos lūpu krāsas uzklāšanu un arī lūpu kontūru zīmuļu lietošanu. Tātad noklājam ar balzāmu, lieko nosasinam ar sālvetīti un uzreiz varēsim ķerties klāt lūpu kontūru zīmuliem. Tātad, ja mums ir lūpas apstrādāts ar lūpu balzāmu, mums ir vieglāk un līdzināk uzklāt lūpu kontūru zīmuli. Un tāpēc mēs varam uzreiz ķerties klāt un iezīmēt.
Tātad apakšējo lūpu mēs sākam iezīmēt ar to daļu, kas ir ar viszemāko daļu. Sākam iezīmēt viszemāko daļu un tad pēc tam no lūpu kaktiņiem pievienojam, savienojam šīs līnijas, tad pievienojam pie iezīmētās jau. Un augšējo lūpu līniju mēs sākam iezīmēt no šīs te ieliekatās daļas. Iezīmējam. Un tad tieši tāpat virzienā no kaktiņiem iezīmējam pārējo. Lūpas daļu, augšlūpas daļu. Tad kontūra zīmolu lietot nav obligāti, bet, ja mums lūpa ir noklāta ar kontūra zīmoli, un tad iezīmēt ar kontūra zīmoli, un pēc tam izlīdzināt uz lūpu iekšpusi, ja mums dienas laikā lūpu krāsa noēdās vai nolietojās, tad nepaliek tāda vienkārši iezīmēta līnija. Tātad mums viņa ir izpludināta, un lūpas izskatās labi arī šajā gadījumā. Bet es šoreiz darīšu tā, ka es ar lūpu kontūra zīmolu iezīmēšu visu lūpu, jo tas mums dod to, ka lūpu krāsa mums ir noturīgāka. Tātad parādīšu jums variantu, kā uzkrāsot lūpas noturīgāk. Tātad pamatiņu izveidojam ar lūpu kontūra zīmolu. Tad izvēlamies piemērotu lūpu krāsas toni. Es domāju, ka šis būs skaists modelītē. Ņemam ar otiņu un noklājam lūpas ar izvēlēto lūpu krāsu. Ar otiņu vienmēr sanāks rūpīgāk, precīzāk un labāk turēsies lūpu krāsa. Tātad tagad mums pirmā kārta lūpu krāsa būs noklāta. Tad šo pirmo kārtu nosusinam. Un klājam otru kārtu. Iegūsim ļoti noturīgu krāsojumu. Pārbaudam vēlreiz, lai ir vienādi viss cauri. Piekuriģējam, kaut kur ieraugam kādas kļūdiņas. Tā, tagad mums lūpu krāsa ir uzklāta un nobeidzam lūpu krāsu, uzklājot lūpu krāsojumu, uzklājot nedaudz spīdumu lūpas vidusdaļā. Tas padarīs mūsu
modelītas lūpas vēl jauneklīgākas, izskatīgākas, svaigākas.